నిలిచెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. కృపాశక్తి దయాశక్తి సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. కృపాశక్తి అది మా జీవితాల్లో బహుబలంగా ఫలించే కృపను మీరే దయచేస్తున్నందుకే థ్యాంక్ యూ యేసయ్య. మరి ఆది నుండి అంతం వరకు మీరే తోడే ఉండి సంరక్షించి కాచి కాపాడుతున్నందుకే థ్యాంక్ యూ యేసయ్య. నజరేయుడైన యేసు అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి, ఆమెన్. Listen to you, Father God. Thank you, God. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command every kind of disturbance. I command every kind of disturbance in the mind. I command every kind of demonic power, evil power, every kind of spirits. I'm sprinkling the holy blood of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Burning with the holy fire and throwing in the hell of fire now. Amen. I command every kind of health issues, Jesus, it need to leave. Because your word has the power, and you said, through my word I heal my people. I sent forth my word and I healed my people, you said that. Yes, Lord. As they'll be listening, let they be healed in every area where they need a healing in their life, Father God. Amen. Touch them, Father God. Speak, oh God. Touching your wounded feet, I'm giving you glory, honor and praises to your name, oh God. In Jesus precious Christ's name we pray. Amen. Amen, Amen. amen, Amen. దయచేసి కూర్చోండి. I'm greeting every one of you in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. మీ అందరినీ కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. This morning ఈ ఉదయకాలం I want to share, prayer will going to do impossible things into possible. ప్రార్థన అసాధ్యమైనవన్నీ కూడా సుసాధ్యము చేస్తాయని దేవుని వాక్యంలో నుంచి మాట్లాడబోతున్నాను. You and I must be the people of prayer. నీవు నేను ప్రార్థన చేసేవారిగా ఉండాలి. For prayer there is no limit, there is no time for prayer also. ప్రార్థనకి సమయం అంటూ ఏమి లేదు, ప్రార్థనకి ఏ యొక్క కొలత అంటూ ఏమి లేదు. How much we pray, so much we will be blessed. ఎంతగా ప్రార్థిస్తామో అంతగా మనం దీవించబడతాం. There was a complaint with one mother. ఒక తల్లి ఇలా చెప్తూ ఉంది, Oh, my son is 9 years old but he drinks and he smokes, brother. నా కుమారుడికి 9 సంవత్సరాలే కానీ మందు తాగుతాడు, సిగరెట్ తాగుతాడు అని చెప్పింది. He is like his father, smoking, drinking, and he will father also will not do because he is one smoker and drunkard. ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్న కూడా అలాగే ఉండేవాడు, తాగుబోతూ తిరుగుబోతులాగా ఉండేవాడు అని చెప్పింది. He is not at all changing. ఆయన మారట్లేడు. We took him to many places, yet there is no change. అనేక ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్ళాం కానీ ఆయన ఎలాంటి మార్పు లేదు. I said to our mother, ఆ తల్లితో చెప్పాను, you don't take a son anywhere, but you begin to pray for your son every day when you remember about your son. అయితే అమ్మా నువ్వు ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళిన అవసరం లేదు, కానీ రోజు జ్ఞాపకం చేసుకొని రోజు ఆమె నీ కొడుకు కోసం ప్రార్థన చెయ్యి అని అడిగాను. 1 year passed, yet he was not changed. సంవత్సరం అయింది, అయినా ఆయనలో ఏం మార్పు రాలేదు. After 16 months of his life, he went with friends, he drank, he got accident, hands and the legs bones was broken. అయితే 16 నెలల తర్వాత ఆయన స్నేహితులతో వెళ్తున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయింది, ఆయన కాళ్ళు విరిగిపోయాయి. Her mother began to call and said, my son's hands and legs are broken, he's only one son for me, I don't know what is going to take place. అయితే ఆమె దేవుడి సన్నిధిలోకి వచ్చాడు, ఆమె అంటుంది నాకు ఒక్కడే కొడుకున్నాడు, ఆయన యాక్సిడెంట్ లో కాళ్ళు చేతులు విరిగిపోయాయి అని బాధపడుతూ ఉంది. I said to that mother, are you praying for your son still to change? అయితే నువ్వు ఇంకా నీ కొడుకు మారాలని ప్రార్థన చేస్తున్నావా అని అడిగాను. She said, yes, I'm praying, still praying. నేను ఇంకా ప్రార్థిస్తున్నాను ఆమె చెప్పింది. And I said, wait and see the work of the God. అయితే నువ్వు వేచి చూడు దేవుడు ఎలా పని చేస్తాడో అని చెప్పాను. When he was in hospital for 2 months, none of the friend came to him. అయితే ఆయన హాస్పిటల్లో 2 నెలలు ఉన్నప్పుడు ఏ స్నేహితులు ఆయన దగ్గర రాలేదు. Doctor said, we can't give you guarantee that you're going to walk again in your life. అయితే డాక్టర్ చెప్పారు నువ్వు మళ్ళీ జీవితంలో లేచి నడుస్తావని నేను గ్యారెంటీ ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పారు. Because the hands bone, legs bone became a pieces, more than 20 pieces it became. ఎందుకంటే కాళ్ళు చేతులు ఎంతగా భయంకరంగా తునకలుగా విరిగిపోయాయి. And he never know what to do. అయితే ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఇంకేం చేయాలో. Our mother said to him, అయితే తల్లి ఆయనతో చెప్పింది, you have only one way and only one choice, that is Jesus Christ of Nazareth alone can do anything and everything in your life. అయితే ఆమె ఒకటే చెప్పింది, నీకు అన్ని దారులు మూయబడ్డాయి, నీకు ఒకే దారి ఉంది, ఆ దారి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు
ఆయన ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ఇంకో దారి చూపిస్తాడు అని చెప్పింది. And she said, you need to pray personally. That's up to you. అయితే నువ్వు దానికోసం ఆ యేసు ప్రభుకి వ్యక్తిగతంగా నువ్వే ప్రార్థించాలి అని చెప్పింది. He began to pray for Jesus, repenting everything in his life. He started praying to Jesus. అయితే ఆయనలో పశ్చాత్తాపంతో యేసు ప్రభుకి ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాడు. One side his mother was praying. ఒకవైపు ఆ తల్లి ప్రార్థిస్తుంది. I said to her mother, your son will going to walk, you know, just to wait and see. అయితే తల్లి పదే పదే చెప్తూ వచ్చింది, నా కుమారుడను భయపడకు, నువ్వు లేచి ఖచ్చితంగా నడుస్తావు. And I said to her mother also, you will going to walk, you don't need to worry anything. అయితే నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కూడా నువ్వు ఏం భయపడతామా, నీ కొడుకు ఖచ్చితంగా నడుస్తాడు అని My చెప్పాను. precious brother, my precious sister, నా ప్రియ సహోదరి, నా సహోదరా, the prayer of our mother healed him completely, and his prayer healed him completely. Today is walking, today is in Australia studying. అయితే ఈరోజు ఆ తల్లి ప్రార్థన, ఆయన చేసిన ప్రార్థన ఆయనకు సంపూర్ణ స్వస్థత వచ్చింది. ఈరోజు ఆయన ఆస్ట్రేలియా దేశంలో ఉన్నాడు. What I want to tell to you, మీకేం చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను అంటే, through your prayer God will turn impossible thing into possible. అయితే నీ ప్రార్థన ద్వారా అసాధ్యమైనవన్నీ కూడా దేవుడు సుసాధ్యం చేస్తాడు. My brother, my sister, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరా, we start our prayer, మన ప్రార్థన after some time we will give up in our life. అయితే కొద్ది రోజులు ప్రార్థన చేస్తాం, కానీ దాని తర్వాత మనం విడిచిపెడతాం. Sometimes because the things are not working according to our wish and desire, we are disappointed and discouraged and disturbed. అయితే మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా జరగనప్పుడు మనలోకి నిరుత్సాహం వస్తుంది, నిస్పృహ వస్తుంది, మన ప్రార్థన ఆపేస్తాం. First you and I need to know why the things are not happening even though we are praying. అయితే ఎందుకు మనం ప్రార్థించినా గానీ ఎందుకు మన జీవితంలో దేవుని కార్యాలు చూడలేకపోతున్నాం? The things are not happening because that is not according to the God's will in our life. ఎందుకంటే కొన్ని విషయాలు దేవుడి చిత్తానుసారంగా ఉండవు కాబట్టి మన జీవితంలో జరగట్లేదు. Which is not God's will, when we pray he will not do. అయితే దేవుడు మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ దేవుడి చిత్తంలో ఉంటే ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో దేవుడు చేస్తాడు. The things which is not God's will he will not do in your life and in my life. అయితే మన జీవితంలో ఏదైతే దేవుడి చిత్తంగా ఉండదో అది మన జీవితంలో జరగవు. How much ever we pray to change, that God will not change. ఎంతగా మనం ప్రార్థించినా ఆ దేవుని చిత్తంలోని విషయాలు మన జీవితంలో జరగవు. Because that is not God's will in your life and in my life. ఎందుకంటే అది నీ జీవితంలో నా జీవితంలో దేవుని చిత్తమై ఉండదు కాబట్టి. Suppose if it comes to pass, that will going to bring a harm and problem, but not peace and the joy. అయితే ఎందుకంటే ఆ ప్రార్థన దేవుడు ఒకవేళ అంగీకరిస్తే అది మనకు కీడే తీసుకొని వస్తుంది కానీ మనకు మేలు తీసుకొని రాదు. That's the reason God, not Jesus and the Holy Spirit of God will not do some things in our life. అందుకే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కొన్ని విషయాలు మనం ప్రార్థించినా మన జీవితంలో దేవుడు చేయడు. But the Bible tells to you and to me, my brother, my sister, బైబిల్ గ్రంథం ఒక మాట చెప్తుంది, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరా, it is God alone who can turn the impossible things into possible through our prayer. కానీ దేవుడు మాత్రమే ప్రార్థన ద్వారా అసాధ్యమన్నీ కూడా దేవుడు సుసాధ్యం చేస్తాడు. If you look to the Bible, బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తే you see so many people who prayed, things has changed slowly. అయితే మనం అనేక మందిని బైబిల్లో చూస్తున్నాం, వాళ్ళు ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అనేక విషయాలు వాళ్ళ జీవితంలో మార్పుని తీసుకొని వచ్చినట్లుగా చూస్తున్నాం. God began to turn impossible things into possible in their life. దేవుడు వాళ్ళ జీవితాల్లో అసాధ్యమైనవి కూడా సుసాధ్యం చేయడం మొదలుపెట్టాడు. If you look to the life of Abraham, అబ్రహాము జీవితంలో మనం చూస్తే 25 years he was waiting to see his son of promise. అయితే 25 సంవత్సరాలు వాగ్దానం చేయబడ్డ కుమారుడు కోసం చూస్తా ఉన్నాడు. Look to his life story. ఆయన జీవితాన్ని చూడండి. He did not stop to praying God. అయితే దేవుడి దగ్గర ఆయన ప్రార్థన చేయడం మాత్రం ఆపలేదు. He did not stop talking with God. దేవుడితో ఆయన మాట్లాడటం ఆపలేదు. He never stopped taking the counsel from the God in his life. దేవుడితో ఆయన ఆ యొక్క సహవాసాన్ని కోల్పోలేదు. In this 25 years, how many times God met him, but none of the time Abraham asked, why it is late for me. అయితే అనేక మార్లు దేవుడిని ముఖాముఖి అబ్రహాము కలుసుకున్నాడు, కానీ ఎందుకు ప్రభువా నాకు ఆలస్యం చేస్తున్నావు అని అడగలేదు. If you go through book of Genesis chapter 19, ఆదికాండం 19వ అధ్యాయం మనం చూస్తే God heard the intercession prayer of the Abraham and saved the Lot family. అయితే ఆ యొక్క అబ్రహాము విజ్ఞాపన ప్రార్థన ద్వారా లోతు కుటుంబాన్ని దేవుడు రక్షించాడు. It's an impossible thing in that place to see the God's work in that place. అయితే ఆ యొక్క ఆ ప్రదేశంలో అది అసాధ్యంగా ఉంది. Because God hated that people in that place. ఎందుకంటే సొదొము గొమొర్రా అని దేవుడు ద్వేషించాడు, అసహ్యించుకున్నాడు. It is a God who brought the
fire on them and the acid on them to burn. అయితే దేవుడే ఆ యొక్క అగ్ని గంధకంని సొదొమ గొమొరాలో కురిపించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. When God began to destroy that place and the people, ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆ యొక్క ప్రదేశాన్ని నాశనం చేయడం మొదలుపెట్టాడో, Abraham started praying to God. అబ్రహాము ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టాడు. Abraham started asking to God. అబ్రహాము దేవుడి దగ్గర అడగడం మొదలుపెట్టాడు. God heard the prayer of Abraham. దేవుడు అబ్రహాము యొక్క ప్రార్థనను విన్నాడు. He saved the Lot's family. అయితే లోతు కుటుంబాన్ని ఆయన ప్రార్థన వల్ల కాపాడాడు. But here two things I want to show to you. ఈ రోజు ఇక్కడ రెండు విషయాలు మీకు చెప్తాను. Abraham continued in the prayer and he was in the blessing in his life. అయితే అబ్రహాము ప్రార్థనలో ఆయన నిలకడగా ఉంటూ వచ్చాడు. And God began to turn impossible things into possible in the life of Abraham. దేవుడు అసాధ్యమైనవని కూడా సుసాధ్యము చేయడం మొదలుపెట్టిన అబ్రహాము జీవితంలో. Look to the Lot and the Lot's family. అయితే లోతు కుటుంబాన్ని ఒక వైపు చూడండి. Once they reached to the safe place, ఒకసారి లోతు కుటుంబము ఒక సురక్షితమైన ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు they never continued in the prayer. వాళ్ళు ప్రార్థనలో వాళ్ళు కొనసాగలేదు. Lot never prayed, the daughters never prayed. అయితే లోతు ప్రార్థన చేయలేదు, ఆయన కుమార్తెలు కూడా ప్రార్థన చేయలేదు. Because they never prayed, they never continued in the prayer, the enemy entered, the devil entered and began to commit the sin and they lived the life of sinful in the life. అయితే వాళ్ళు ప్రార్థనలో నిలకడగా లేరు కాబట్టి, ప్రార్థన ఆపేశారు కాబట్టి, ఆ యొక్క లోతు కుమార్తెలు ఇద్దరు కూడా పాపంలోకి వచ్చినట్లుగా శత్రువు వాళ్ళ జీవితంలోకి వచ్చి, అపవాది వాళ్ళ జీవితంలోకి వచ్చి వాళ్ళ పాపంలో కొనసాగినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. That cuts followed generation after generation in the life. అది తరతరముల వరకు అదే పరిస్థితి కొనసాగింది. When the Ruth started praying and upsetting God, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే రూతు దేవుడి దగ్గర ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టిందో, generation was changed. ఆమె తరము మారినట్లుగా It చూస్తున్నాము. was the prayer of the Ruth changed the generation of the Ruth. అయితే ఆ యొక్క రూతు యొక్క ప్రార్థన రూతు యొక్క తరతరములని మార్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. If you and I could able to pray every day, నీవు నేను రోజు మనం and ప్రార్థించగలిగితే, every time when we have the time to when there is a time to pray to our God, ఎప్పుడైతే మనం కొంచెం సమయాన్ని తీసుకొని ప్రార్థనలో గడుపుతామో, that prayer will change everything in our life. ఆ ప్రార్థన అంతా మన జీవితంలో మార్పు తీసుకొని వస్తుంది. Pray is a progress, pray is a continuation, pray is for every second in our life. ప్రార్థన అనేది నిలకడగా మనం కొనసాగించేది, ప్రార్థన అనేది మనం ఎల్లప్పుడూ చేసేది. It's not have the break to stop and continue some other thing in our life. అయితే ఒకవేళ మనం ప్రార్థన ఆపేస్తే వేరే విషయాలు చేస్తూ వస్తాం. My precious brother, my precious sister, నా ప్రియ సహోదరి, నా సహోదరా, your prayer will close the door of your enemy in your life and in my life. నీ ప్రార్థన నీ శత్రువు యొక్క తలుపులు మూసే విధంగా దేవుడు చేస్తాడు. Your prayer will going to change every situation which comes against you and me. నీ ప్రార్థన నీకు వ్యతిరేకంగా నిలబడే ప్రతి ఒక్కటి కూడా దాంట్లో మార్పును తీసుకొని వస్తుంది. Because that's the power of the prayer. ఎందుకంటే అది ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తి. Look to the life of Abraham. అబ్రహాము జీవితంలో చూడండి, He never stopped his prayer. ఆయన ప్రార్థన చేయడము ఆపలేదు. God blessed his son, yet his prayer was not stopped. ఆయన కుమారుడితో ఆయన ఆశీర్వదించాడు, కానీ ఆయన ప్రార్థన ఆగలేదు. If you go through Genesis chapter 17 and 18, ఆది కాండం 17-18 అధ్యాయాలు మనం చూస్తే, he never stopped his prayer. ఆయన ప్రార్థన చేయడం ఆపలేదు. The Bible tells he started intercession, even he was interceding for the covenant which God made, like a star, like a dust, like a sand, for the children also. అయితే ఆయన ఎలా ప్రార్థిస్తూ వచ్చాడంటే, ప్రభువా ఆకాశ నక్షత్రాల వలె భూమి మీద ఇస్కరేల వలె ఉండాలని దేవుని యొక్క నిబంధనను గుర్తు చేసుకొని అది ఎప్పుడు ప్రార్థిస్తూ వచ్చాడు. See, today we are called his children. మనం ఈరోజు ఆయన పిల్లలుగా పిలువబడుతున్నాం. Our great grandfather is Abraham and Sarah. మన తాత ముత్తాతలు ఎవరు అంటే అబ్రహాము, సారా. My precious brother, my precious sister, నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరా, your prayer will going to be a blessing for your great grandchildren and great grand people. ఈ రోజు నువ్వు చేసే ప్రార్థన నీ మన వల్ల నీ ముని మన వల్లకి ఆశీర్వాదంగా ఉండబోతుంది. Your prayer will going to follow the generation after generation. నీ ప్రార్థన నీ తరతరములకి ఆశీర్వాదంగా ఉండబోతుంది. Because that's the power of the prayer. ఎందుకంటే ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తి అది. One day one man, ఒక రోజు ఒక వ్యక్తి he want to take the dog, he want to look after the dog. ఆయన ఒక కుక్కని చూసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు. Then he went to the house, he went to the dog place to purchase the dog. అయితే ఆ యొక్క కుక్కని కొనుక్కుందామని ఒక స్థలానికి వెళ్ళాడు. That
seller was a cheater. అయితే ఆ కుక్కని అమ్మేవాడు ఒక మోసగాడు. He never sold the dog, he sold the wolf. అయితే ఆయన కుక్కని అమ్మలేదు కానీ తోడేల్ని అమ్మాడు. And that wolf he brought, because that wolf was very small, he brought that wolf, he started taking care like a dog. అయితే ఆ యొక్క తోడేల్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని చిన్నగా ఒక కుక్కని మాదిరిగా ఆయన పెంచుతూ వచ్చాడు. As she was growing, as this wolf began to grow, ఎలా ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క తోడేలు పెరగడం మొదలుపెట్టిందో, all the people said it will going to make a harm for you. అది అందరూ ఆయన చెప్పారు, ఇది ఒక రోజు ఖచ్చితంగా నీకు హాని చేస్తుంది, జాగ్రత్త. It will going to make a harm for you. జాగ్రత్త, నీకు ఒక రోజు హాని తలపెడుతుంది. This is danger. You just throw it, you go and leave it in the forest and take dog, and you're going to look, you can take dog and you can look after the dog. నువ్వు దాన్ని అడవిలో వదిలిపెట్టి మళ్ళీ కావాలంటే కుక్కను తెచ్చుకొని పెంచుకోగాని అది నీకు హాని చేస్తుంది, జాగ్రత్త అని చెప్తూ వచ్చారు. He smiled and said, ఆయన అన్నాడు, it may be the wolf, it may be anything, but I began to take care and I train in the way I want. It will not harm, but it will going to be helpful for me. అయితే ఆయన మాత్రం పదే చెప్పాడు, అది నేను దాన్ని పెంచాను కాబట్టి, దాన్ని ట్రైన్ చేశాను కాబట్టి అది నా మాట వింటుంది, అది నాకు హాని చేయదు అన్నాడు. And one day this man, his son and the family people went to picnic in forest. వీళ్ళందరూ కుటుంబ సమేతంగా ఆ అడవికి వాళ్ళు ఒక పిక్నిక్ లాగా వెళ్ళారు. Then his small son was praying. అయితే అందరూ కలిసి ప్రార్థిస్తున్నారు. There one lion came from the dark forest, listening the voice of the people, and that lion saw that small boy was playing. అయితే ఆ అడవిలో ఒక పెద్ద సింహము ఈ ఒక చిన్న అబ్బాయి అక్కడ ఆడుకోవడం చూసి ఆ అబ్బాయి వైపు రావడం మొదలుపెట్టింది. Now this lion came and trying to attack this small boy. అయితే ఈ యొక్క సింహము ఆ పిల్లవాడిని అటాక్ చేయడానికి వస్తుంది. This wolf saw this lion. అయితే ఈ యొక్క అక్కడున్న తోడేలు ఈ యొక్క సింహాన్ని చూసింది. This wolf went running fast and started protecting that small boy. అయితే ఈ యొక్క తోడేలు వెళ్ళి ఆ చిన్న పిల్లవాడిని కాపాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. Wolf also was wounded, lion also was wounded. అయితే ఈ యొక్క పోరాటంలో కొట్లాట్లో ఈ యొక్క తోడేలు గాయాలయ్యాయి, సింహాలు కూడా గాయాలయ్యాయి. But this wolf never allowed to touch that son. కానీ ఆ యొక్క తోడేలు మాత్రం ఆ చిన్న అబ్బాయిని ముట్టుకోనివ్వలేదు. And that lion went away. ఆ యొక్క సింహం వెళ్ళిపోయింది. The wolf saved the life of that son. ఆ యొక్క తోడేలు ఆ యొక్క కుమారుణ్ణి కాపాడింది. All the people said, అందరూ అన్నారు, oh what a man you are. It was impossible, you turned it into possible. The wolf which need to harm, that wolf protected because of your training. అయితే ఆ రోజు ఆ యొక్క తోడేలు నువ్వు హాని చేస్తున్నావు, కానీ ఈ రోజు చూడు అది మేలే చేసిందని చెప్పారు. Everyone said, what a man you are, what animal you brought. Because of your training, it changed and protected your son. చూడండి, అందరూ అన్నారు అది తోడేలు నీకు హాని చేస్తుందన్నారు, కానీ ఆయన ట్రైనింగ్ వల్ల, ఆయన చూసుకోవడం వల్ల అది వీళ్ళకి హాని చేయకుండా వీళ్ళకి మేలు చేసింది. Maybe a children, maybe a parents, maybe anyone like a wolf, they may be not changed. But remember, through your prayer, they will going to change like a good person. అయితే మన జీవితాల్లో కూడా అలా తోడేలు లాగా ఎవరైనా ఉండొచ్చు, మనకు హాని చేసేవారుగానే ఉండొచ్చు, కానీ మన ప్రార్థన ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళు మనకు హాని చేయకుండా వాళ్ళు మనకు మేలు చేసే విధంగా చేస్తుంది. His training, his prayer changed the character of the wolf to be like a good person. సో ఆయన ట్రైనింగ్, ఆయన ప్రార్థన ఆ తోడేలిని హాని చేయకుండా కీడు చేయకుండా మేలు చేసే విధంగా చేసింది. Your training, your prayer will change the person who unsaved in your family to be a testimony and witness before your eyes in your life. అదే క్రమంలో నీ కుటుంబంలో కూడా ఎవరైతే ఆ తోడేల్లాగా అలాంటి స్వభావము కలిగి ఉన్నవారు ఎవరైనా మన చుట్టూ ఉంటే, మన ప్రార్థన వల్ల, మనం ఎడతెగక చేసే ప్రార్థన వల్ల వాళ్ళు కూడా హాని చేయదలసిన వాళ్ళు నీకు మేలు చేయడమే మొదలు పెడతారు. It may be impossible in their life, but through your prayer it is possible to you. అయితే మనము మన కళ్ళతో చూసినప్పుడు, సమాజంలో చూసినప్పుడు అది అసాధ్యంగా కనబడుతుంది, కానీ మన ప్రార్థన అది సుసాధ్యము చేస్తుంది. Never give a break to your prayer, my brother, my sister. ఎప్పుడు కూడా నీ జీవితంలో నీ ప్రార్థనను ఆపొద్దు. Your break will turn your problem, your life into your life will going to become a problem if you give a break. ఒకవేళ నువ్వు ప్రార్థన ఆపేస్తే నీ కుటుంబంలోకి, జీవితంలోకి సమస్యలు వస్తాయి. Never give a break. ఎప్పుడు
ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన ఆపేయద్దు. Never give up prayer. ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన జీవితంలో ఆపేయద్దు. Your prayer will going to change the character of everyone in the life. నీ జీవితంలో నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ స్వభావాన్ని మారుస్తుంది. My precious brother, my precious sister. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరా, Look the life of the Ezekiel. ఎజెక్యెల్ ప్రవక్త యొక్క జీవితాన్ని చూద్దాం. He was a man of prayer. ఆయన ప్రార్థించేవాడు. Ezekiel chapter 1 tells. ఎజెక్యెల్ గ్రంథం 1వ అధ్యాయము. God has called him to be the prophet. అయా నిన్ను ప్రవక్తగా దేవుడు పిలిచాడు. But look to him when God began to train, when you see his life story. ఒకసారి ఎజెక్యెల్ ప్రవక్త యొక్క జీవితాన్ని మనం చూస్తే He never stopped the prayer of God. He never stopped to pray. ఎప్పుడు కూడా ఎజెక్యెల్ ప్రార్థన ఆపలేదు. God began to talk to him. దేవుడు ఆ ఎజెక్యెల్ తో మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాడు. God began to do the great things. దేవుడు ఎజెక్యెల్ ద్వారా గొప్ప కార్యాలు చేయడం మొదలు పెట్టాడు. One side the work of the God is happening in his life. ఒకవైపు దేవుడి యొక్క కార్యాలయం జీవితంలో జరుగుతూ వచ్చాయి. But another side you see in his life. ఇంకో వైపు ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. One after other problem. One after other problem. So many problems in his life. ఇంకో వైపు సమస్య తర్వాత సమస్య, సమస్య తర్వాత సమస్య ఆయన జీవితంలో వస్తూ పోయాయి. When he began to tell a good, people began to blame his name for the bad sake. అయితే ఆయన మంచి చెప్పినప్పుడు ప్రజలు మాత్రం ఆయన నిందలు అవమానాలు గుండా వాళ్ళు చేస్తూ వచ్చారు. Some are upset at his word. Many people never upset at his word, but they begin to insult him. They begin to beat him. They begin to do many harm in his life. చూడి ఒక పైగా ఎజెక్యెల్ ప్రవక్తకి వాళ్ళు నిందలిస్తూ వచ్చారు, అవమానాలు చేస్తూ వచ్చారు, ఆయన కొడుతూ కూడా వచ్చారు ఒక సందర్భంలో. But Ezekiel never stopped his prayer. కానీ ఇవన్నీ నిందలు అవమానాలు ఇవన్నిటి మధ్యలో ఎజెక్యెల్ ప్రార్థన ఆపలేదు. One side his wife died and he's sitting and crying. ఒకవైపు ఆయన భార్య చనిపోయి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. He's crying, seeing his children, seeing his family. అయితే అక్కడ పిల్లలు కుటుంబాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. Oh, she's my wife, she's a woman, she began to take the care about my children. అయితే ఈమె నా భార్య నా పిల్లల్ని చూసుకుంటుంది, ఎవరు చూసుకుంటారని బాధపడుతూ ఉన్నాడు. Oh, he began to cry. ఆయన ఏడుస్తూ వచ్చాడు. When God came down, దేవుడు దిగి వచ్చాడు. God said, Ezekiel, enough what you cried, come with me now. అయితే ఎజెక్యెల్ అన్నాడు, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఎజెక్యెల్, రా నాతోటి అన్నాడు. Ezekiel went with God. ఎజెక్యెల్ దేవుడితో వెళ్ళాడు. He went with God. ఎజెక్యెల్ దేవుడితో వెళ్ళాడు. Keeping a dead body in his house, right, his wife dead body, he went with God. అయితే ఒకవైపు భార్య చనిపోయింది అనే శవం అక్కడే ఉన్నప్పుడే దేవుడు పిలిస్తే ఎజెక్యెల్ వెళ్ళిపోయాడు. What the people used to think. ఈ ప్రజలు ఏమనుకున్నారో తెలుసా? What the people may be said about him. ఎంతగా ప్రజలు ఏమనుకుంటారు ఎజెక్యెల్ ప్రవక్తతో గురించి? How many people may be scolded, keeping a dead body, this fellow is went behind the God. ఎంతమంది తిట్టుంటారు చూడండి ఎజెక్యెల్ ప్రవక్తని, ఆ సొంత భార్య యొక్క ఆ శవం అక్కడ పెట్టుకొని ఎజెక్యెల్ వెళ్ళాడు, ఎంతమంది తిట్టుంటారు చూడండి. How many people may be told this man is not a right man, is a false man. అయితే ఈయన నిజమైన దేవుడి సేవకుడు కాదు, ఈయన అబద్ధపు సేవకుడు అని ఉంటారు. Can God will do like that? Can God will tell like that? కానీ దేవుడు అలా అంటాడా? దేవుడు చెప్తాడా అలా వెళ్ళమని? How many people said like that to him? అనేక మంది నీతో కూడా అని ఉండొచ్చు. Imagine my brother, my sister. ఒకసారి ఆలోచించండి నా ప్రియ సోదరి సోదరా. The dead body is in our house. మన కుటుంబంలో ఎవరో ఒకరు చనిపోయి వాళ్ళ బాడీ ఉంది అక్కడ. And we are crying there. మనం అక్కడ ఏడుస్తూ ఉన్నాం. Jesus is coming and telling, come son, what you cried enough, I have a word to talk to you. అయితే యేసు ప్రభు అంటాడు, రా కుమారుడా నీతో మాట్లాడాలి అంటాడు. Can we move from that place? మనం అక్కడి నుంచి కదలగలుగుతామా? Can we move from that place? మనం అక్కడి నుంచి కదలగలుగుతామా? What we will tell? మనం ఏమంటాము? This is not Jesus. This is not the voice of Jesus. ఇది యేసు ప్రభు స్వరం కాదు. Because Jesus said to take care about the family. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు కుటుంబాన్ని కాపాడమని చెప్పాడు. And can we will come from that place? Can we will come from that? మనం అక్కడి నుంచి వస్తామా? రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తామా? But Ezekiel never said a single word. He went and walked with God. కానీ ఎజెక్యెల్ దేవుని స్వరాన్ని విన ఎజెక్యెల్ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా దేవుడితో వెళ్ళిపోయాడు. Why this Ezekiel maybe went behind God? ఎందుకు ఎజెక్యెల్ దేవుడితో వెళ్ళాడు? It is not in the Bible. అది బైబిల్లో లేదు. I feel like this. నేను ఇలా అనుకుంటూ ఉన్నాను. Ezekiel know her wife will going to go to God. ఎజెక్యెల్ తెలుసు ఖచ్చితంగా ఆయన భార్య ఆత్మ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తుందని. Maybe not in that time. Again maybe we went and see. He can go and see in heaven about his wife. ఖచ్చితంగా ఆ భార్యని అక్కడ చూడలేకపోవచ్చు,
కానీ పరలోకంలో భార్యను చూడగలుగుతాడు. Because God is such kind of God. ఎందుకంటే దేవుడు అంత గొప్పవాడు. My precious brother, my precious sister. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరా, If you go through Ezekiel chapter 36 and 37. ఎజెకియల్ గ్రంథం 36, 37 అధ్యాయాలు మనం చూసినట్లయితే These two chapters are very important. Later you read in your house. మన చాలా ప్రాముఖ్యమైన అధ్యాయాలు 36, 37 అధ్యాయాలు. One day God took him to the graveyard and showed all the dry bones. ఒకరోజు దేవుడు ఆ యొక్క సమాధుల దగ్గర తీసుకెళ్లి అన్ని ఆ ఎండిన ఎముకల్ని దేవుడు చూపించాడు. Why God showed him, you know? ఎందుకు దేవుడు అవన్నీ చూపించాడు? Maybe he also may ask God, God, all these years I did like this. What are you heard my prayer? అయితే దేవా ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేశాను, మరి నా ప్రార్థన విన్నావా అని ఎజెకియల్ అడిగిండొచ్చు. Are you heard my prayer? దేవా నా ప్రార్థన విన్నావు. Is any good thing happened through my prayer? ప్రభువా నా ప్రార్థన వల్ల ఏమైనా మంచి జరిగిందా? He may be had that doubt and he may be had that pain. ఆ అనుమానము, ఆ బాధ ఆయనలో ఉండిండొచ్చు. Maybe he asked many times for God. It is not in the Bible. అనేక మారు దేవుడిని ఎజెకియల్ ఈ ప్రశ్న అడిగిండొచ్చు, కానీ బైబిల్లో లేదు అది. God took Ezekiel in the graveyard. దేవుడు ఎజెకియల్ని ఆ యొక్క సమాధుల దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. Everywhere around him only the dry bones was there. ఆయన చుట్టూ కూడా ఎండిన ఎముకలు ఉన్నాయి. Now the God is telling to him, ఇప్పుడు దేవుడు ఎజెకియల్తో చెప్తున్నాడు, open your mouth and speak now. ఇప్పుడు నోరు తెరిచి మాట్లాడు ఎజెకియల్. Now the Ezekiel opened the mouth and he began to speak. Every bones came and joined. అయితే ఎజెకియల్ ఎప్పుడైతే మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాడో ఆ యొక్క ఎండిన ఎముకలన్నీ కూడా ఒక దగ్గరికి రావడం ఆరంభించాయి. He completely became a man. అవి చివరిగా ఒక మనిషి ఆకారానికి వచ్చాయి. When the Ezekiel spoken the word again, the breath has entered in his life. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఎజెకియల్ ప్రవక్త మాట్లాడాడో ఆ యొక్క ఎండిన ఎముకల్లో ఉన్న శరీరంలోకి ఆ దేవుని ఊపిరి వచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాం. After some years, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత from that graveyard that man walked out and he went. అయితే ఆ యొక్క అనేక సంవత్సరాల క్రితం ఆ యొక్క సమాధి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. That's the power of your prayer. అది ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తి. Impossible thing, the dry bones becoming a man and going out. That also after some years. అయితే ఎంత అసాధ్యమని దేవుడు ప్రార్థన ద్వారా సుసాధ్యం చేశాడు చూడండి. అప్పటి వరకు కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎండిన ఎముకలుగా ఉన్న ఆ ప్రదేశం ఈయన మాట్లాడటం వల్ల, ఈయన ప్రార్థన చేయడం వల్ల ఆ ఎండిన ఎముకలు జీవం పొందుకొని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Are you praying today with obedience? ఈ రోజు నువ్వు విధేయత కలిగి ప్రార్థిస్తున్నావా? Maybe the things is not happening to you present. ఇప్పుడు నీ జీవితంలో ఏమీ జరగడం లేదేమో. Maybe you're thinking how long I pray and how much I pray. This is what my life. అయితే నేను ఎంత ప్రార్థించినా ఏం చేసినా నా జీవితం ఇంతే అనుకుంటున్నావేమో. Probably maybe think through my prayer nothing will going to happen. నా ప్రార్థన ద్వారా ఏం జరగదు అనుకుంటున్నావేమో. Nothing good will going to take place. ఏ మంచి జరగదు అనుకుంటున్నావేమో. Cheer up my brother, cheer up my sister. ఈ రోజు సంతోషించు నా సహోదరి, నా సహోదరా. One day will going to come, God will going to show through a prayer what the thing will going to happen to you. నీ ప్రార్థన ద్వారా నీకేం జరగబోతుందో దేవుడు చూపించబోతూ ఉన్నాడు. One day will going to show to you. ఒక రోజు దేవుడు చూపించబోతూ ఉన్నాడు. Going to show to you. నీకు చూపించబోతూ ఉన్నాడు. One day I was fasting in my life. ఒక రోజు నేను ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తూ In my ఉన్నాను. fasting 27th day was past. 27వ రోజు ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉన్నాను. I asked God, what is happening in my prayer? Anything is happening? ప్రభువా 27 రోజులుగా ప్రార్థిస్తున్నాను ఉపవాసంతో, ఏమైనా జరుగుతుందా అని అడిగాను. What is happening in my ministry, Lord? ప్రభువా నా పరిచర్యలో ఏం జరుగుతుంది? What the things is happening? Whatever I do, it's becoming all against for me. ప్రభువా నేను ఏం చేసినా అంత నాకు వ్యతిరేకంగానే వస్తుంది. And none of the thing I did with my own. ఏది కూడా నా సొంతంగా నేను చేయలేదు. What you said I did, still it thinks is negative and it's all kind of all things are against only but not working. ప్రభువా నువ్వు చెప్పినట్లుగా నేను చేశాను, కానీ అనేక విషయాలు నాకు వ్యతిరేకంగా వస్తున్నాయి అని నేను దేవుడి దగ్గర ప్రార్థన చేశాను. I started praying and asked on 27th that day, and that was the 27th day. అది 27వ రోజు నేను దేవుడి దగ్గర ఉండి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. One brother called me, very close friend of mine called me and said, can you come to Gandhi Hospital to pray for my father? అయితే ఆయన అదే సమయంలో నా యొక్క స్నేహితుడు ఫోన్ చేసి అడిగాడు, గాంధీ హాస్పిటల్లో మా నాన్న ఉన్నాడు, వచ్చి ప్రార్థన చేస్తావా అని అడిగాడు. Jesus spoke in my heart and said, go to this Gandhi Hospital to pray for his father. అయితే యేసు ప్రభు నేను స్వరాన్ని విన్నాను, వెళ్ళి గాంధీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయని చెప్పాడు. When I went there to pray for his father, నేను అక్కడ వాళ్ళ తండ్రి కోసం ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు the doctor said in his life nothing is working.
you're going to die. Prepare yourself to take his body and to bury. అయితే డాక్టర్ మేము వెళ్ళినప్పుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఏ అవయవం కూడా ఆయనలో పని చేయడం లేదు, ఇక ఆయనని తీసుకెళ్ళి ఆయన సమాధి చేయడానికి మీరు అన్ని రెడీ సిద్ధం చేసుకోండి అని చెప్పాడు. And when they closed him, I saw his face. He's in coma, no conscious to him. అయితే ఆయన కోమాలో ఉన్నాడు, ఆయన స్పృహలో కూడా లేడు. Jesus said, now you pray, don't lay a hand. అయితే యేసు ప్రభు అన్నాడు, నువ్వు ఏమి చేయకు, ఆయన మీద చేతి నుంచి ప్రార్థన చేయన్నాడు. Don't lay a hand and pray, brother. ఓ నువ్వు చెయ్యి పెట్టి ప్రార్థన చేయకు అన్నాడు. I just closed my eyes and said, Jesus, thank you to healing him and thank you to healing him. అయితే నేను చెయ్యి కూడా పెట్టలేదు, కళ్ళు మూసుకొని ప్రభువా ఆయన స్వస్థత ఇచ్చినందుకు వందనాలు అని ప్రార్థన చేశాను. He opened his eyes. ఆయన కళ్ళు తెరిచాడు. He asked me, David, when you came to pray for me? డేవిడ్ బ్రదర్ ఎప్పుడు వచ్చారు నా కోసం ప్రార్థన చేయడానికి అన్నాడు. He was fully fine. అయితే అంత మంచిగా ఉన్నాడు ఆయన. That is not the miracle. అది మిరకల్ కాదు. That is not the miracle. అది మిరకల్ కాదు. After coming little distance, there was one Hindu lady was watching me what I'm doing there. అయితే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే ఒక హైందవ స్త్రీ నేనేం చేస్తున్నాను దూరం నుంచి చూస్తా ఉంది. She said, can you pray for my husband? అయితే అమ్మనది నా భర్త కోసం ప్రార్థన చేస్తారన్న. My husband have the problem, some river problem. 3 times operation is failed. అయితే నా యొక్క భర్తకి లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది, 3 సార్లు ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయిందని చెప్పింది. And he had some like a boil on his chip, and that broken and the blood was coming, and it is also was not healed. అయితే ఆ యొక్క జరిగింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న బాయిల్ లాగా అంటే బొడుపులాగా వచ్చింది, అది పగిలి అక్కడి నుంచి రక్తం వస్తూ ఉంది. And that also is not healed. అది కూడా స్వస్థత రాలేదు, అది గాయం మానట్లేదు. I saw that man. ఆ మనిషిని చూశాను. Bad smell was coming. ఒక రకరమైన దుర్వాసన వస్తుంది. Bad smell was coming. దుర్వాసన వస్తుంది. Jesus said, go now. యేసు ప్రభు అన్నాడు వెళ్ళు. I went and I laid my hand on his heart and started praying. ఆయన మీద చేతులుంచి ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాను. As I started praying, నేను ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టానో Jesus began to heal his chips and the new skin began to come on his chip. అయితే ఎక్కడైతే గాయపడ్డ స్థలం ఉందో ఆ స్థలములో కొత్త ఏమంటారు చర్మం రావడం మొదలు పెట్టింది. Completely new chip, new skin came on his chips. అయితే కొత్తగా చర్మం వచ్చింది, ఆ గాయం మానిపోయింది. And a wife began to look and she began to jump. ఆ యొక్క భార్య చూసి ఆనందంలో ఆమె ఎగురుతూ ఉంది. She asked me, what can I do? అయితే ఆమె అడిగింది ఏం చేయాలి నేను. I given my New Testament and said, you can read this New Testament. అయితే నేను నా యొక్క బైబిల్ ఇచ్చి ఈ కొత్త నిబంధన చదవండి అని చెప్పాను. I came back. నేను వచ్చాను. After 2 days she came with her husband to my house. ఆ 2 రోజుల తర్వాత అదే భర్తతో ఆమె నా ఇంటికి తీసుకొని వచ్చింది. This completely healed, no liver problem, none of the problem. లివర్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు, సంపూర్ణంగా స్వస్థతతో వాళ్ళు వచ్చారు. My brother, my sister, నా సహోదరి నా సహోదరా, your pray and your fasting will do like that. అయితే నీ ప్రార్థన నీ ఉపవాస ప్రార్థన అలా అద్భుతాలు తీసుకొని వస్తాయి. If you tell a one word to Jesus, a one word to Holy Spirit of God, you will respect your word, you will honor your word and will fulfill your word. అయితే నువ్వు ఏమైతే ప్రార్థన చేస్తావో, ఏమైతే దేవుడి దగ్గర అడుగుతావో అది దేవుడు ఘనపరిచి నువ్వు అడిగింది చేస్తాడు. Write it in a diary. It may be a single word you may be speaking to Jesus. You will definitely honor your word, you will respect your word and you will do that word, you will fulfill that word. అయితే నీ యొక్క జీవితంలో నువ్వు ఏమైతే అడుగుతావో ఆ మాటని దేవుడు ఘనపరిచి ఆ మాటని నెరవేర్పులోకి తీసుకొస్తాడు. That's the God who is inside of you, living in you and in me. అదే దేవుడు నీలో నాలో ఉన్నాడు. He is living in you and in me. ఆ దేవుడు నీలో నాలో ఉన్నాడు. The next thing what I want to tell to you, రెండోది విషయం నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే every Sunday will come to communion. ప్రతిసారి మనము బల్లాల్లోకి వస్తాం. Many times I said in many places this thing. చాలా సందర్భాల్లో ఈ విషయం చెప్తూ ఉంటాను. Even now I want to remember you one more time. మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను. My precious brother, my precious sister, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరా, when we take the bread piece in our hand, ఎప్పుడైతే ఆ యేసు ప్రభు యొక్క శరీరంకి సాదృశ్యంగా ఉన్న ఆ రొట్టెని తీసుకుంటామో, it's not just a communion or a bread piece. అదొక బ్రెడ్ ముక్క మాత్రమే కాదు, it is the flesh of Jesus Christ of అది Nazareth. యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరం అయి ఉంది. It is the flesh of Jesus Christ of అది Nazareth. యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరం అయి ఉంది. Why is showing that flesh to you and to me? ఎందుకు ఆ శరీరాన్ని యేసయ్య నీకు నాకు చూపిస్తున్నాడంటే because we want to turn our flesh into his flesh.
ఎందుకంటే మన శరీరాన్ని ఆయన శరీరంగా మార్చాలనుకుంటున్నాడు. When our flesh is turned to the flesh of God Almighty Father, Jesus Christ of Nazareth, ఎప్పుడైతే మన శరీరము యేసు ప్రభు యొక్క శరీరంగా మారుతుందో, who is living here now? ఇప్పుడు ఎవరు ఉంటున్నారు? In my flesh, Jesus is living now. నా శరీరంలో యేసు ప్రభు నివాసముగా ఉంటూ ఉన్నాడు. When the flesh of you and mine turn into Jesus, can anything will come and touch you and me? ఎప్పుడైతే మన శరీరము యేసు ప్రభు యొక్క శరీరంగా మారుతుందో, ఇక ఏదైనా మనం తాకగలుగుతుందా? We are not believing that the flesh is turning into the God's Jesus flesh. Our flesh is turning into the flesh of Jesus Christ. మన శరీరము యేసు ప్రభు యొక్క శరీరంలో ఏకమవుతూ ఉంది. We are not believing it that. మనం నమ్మట్లేదు అది. We are not believing it that. మనం అది నమ్మట్లేదు. If you believe, నువ్వు నమ్మితే then only you will going to see the work of the God. అప్పుడే నువ్వు దేవుడి యొక్క పని నీ జీవితంలో జరగడం చూస్తావు. If you don't believe and think, oh, it's a communion, it's a piece of bread, let me take every time. This is a tradition coming from the long time, means gone case. ఓ ఇదొక ఆచారం లాగా వస్తుంది, ప్రతి ఆదివారం నేను తీసుకుంటాను అని ఒక ఆచార పద్ధతిలో తీసుకుంటే నీ జీవితంలో ఏ మహిమని చూడలేవు. You just imagine God Almighty Father, Jesus is turning your flesh, my flesh into His flesh. యేసుక్రీస్తు మన శరీరాన్ని ఆ యొక్క దేవుని శరీరంలో ఏకము చేస్తూ ఉన్నాడు. After giving His flesh, He's giving His blood to become a life and to have the life in that flesh. అయితే ఆ యొక్క శరీరంలో దేవుని యొక్క జీవం ఉంది. And that life is in you and in me, my brother, my sister. ఆ జీవము నీలో నాలో దేవుడు ఉంచుతూ ఉన్నాడు. If I tell you in single word, in simple word, Jesus Christ of Nazareth is living through you, through me, in this world, in this place, in your flesh and in my flesh. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నీలో నాలో ఉండి, నీ ద్వారా నా ద్వారా ఉండి, ఆయన ఈ లోకంలో మనలో ఉండి జీవిస్తూ ఉన్నాడు. When our flesh is turning into the flesh of Jesus, ఎప్పుడైతే మన శరీరము యేసు ప్రభు యొక్క శరీరంగా మారిపోతుందో, unclean things will not come and touch you. మనకి ఎలాంటి అపవిత్రమైన ఏవి కూడా మనల్ని తాకవు. A devil will not come and touch you. ఆ యొక్క సాతాను వచ్చి నిన్ను తాకదు. A Lucifer will not come and touch you. ఆ యొక్క లూసిఫర్ నిన్ను వచ్చి తాకడు. The spirit of the Basha, the spirit of the Jezebel will not come and touch you. అయితే ఆ బాష్యాని యొక్క ఆత్మ, యెజబెల్ యొక్క ఆత్మ నిన్ను తాకదు. None of the spirit and the fallen angel will going to touch you. పడిపోయిన ఏ దేవదూత ఆత్మ కూడా నిన్ను తాకదు. Because they know that's not your flesh and my flesh, but that's the Jesus flesh. ఎందుకంటే అది నీ శరీరము నా శరీరం కాదు, అది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీరం అని దానికి తెలుసు. My precious brother, my precious sister, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరా, that's the power in your prayer. అది నీ ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తి. That's the power in your prayer. అది నీ ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తి. Now many people don't know what to pray, how to pray. అది చాలా మందికి ఎలా ప్రార్థించాలి, ఎప్పుడు ప్రార్థించాలో తెలియదు. What name we need to use in prayer? మనం ఏ పేరు వాడాలి ప్రార్థనలో తెలియదు. The name of Jesus itself is a prayer. That itself is a powerful name. అయితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామము శక్తివంతమైన నామము, ఆ నామంలోనే మనం ప్రార్థిస్తాము. You may not know what words you need to use in a prayer. అయితే ఏ యొక్క మాటలు భాష వాడాలో నీకు ప్రార్థనలో తెలియకపోవచ్చు. Don't worry, the name of Jesus itself is a prayer. దేవుని యొక్క యేసు ప్రభు యొక్క నామమే అది ప్రార్థన అయి ఉంది. And that name can change and do anything in this world. ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు యొక్క నామము నీ జీవితంలో ఏదైనా చేయగలుగుతుంది. You can go on and continually call the name of Jesus in your life. నువ్వు ప్రతి క్షణం వెళ్ళి నువ్వు ఆ యొక్క యేసు ప్రభు యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరించగలుగుతావు. One time you call this name for 1 hour and see what will going to happen to you, you will going to see. అయితే ఒక్కసారి నువ్వు పిలిచుడు నీ జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో. Only 1 hour you call only the name of Jesus and see how the things will going to be in your life. ఒకసారి ఒక గంట దేవుడి సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయడం చూడండి, నీ జీవితంలో దేవుడు ఎలాంటి పనులు చేస్తాడో. The name of Jesus, that itself you continually tell the name of Jesus for 1 hour and see the things what it is happening in ఒక your life. గంట సేపు యేసు ప్రభు యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరించండి, నీ జీవితంలో దేవుడు ఎలాంటి కార్యాలు చేస్తాడో. After 10 minutes things will change in your life. 10 నిమిషాల తర్వాతనే నీ యొక్క జీవితంలో మార్పులు చూస్తావు. After 1 hour you will not be in the place, you will be with Jesus Christ of Nazareth. గంట సేపు తర్వాత నువ్వు ఆ యొక్క స్థలంలో ఉండవు, మనం యేసు ప్రభుతో సహవాసంలో ఉంటాం. Which place you are there in that place will go, that atmosphere of that place will going to change. నువ్వు ఏ స్థలంలో ఉన్నావో ఆ పరిసరాల యొక్క ఆ యొక్క
ప్లేస్ యొక్క ఆ ప్రాంతం మారిపోతుంది. I will not tell, you can loudly tell, you can talk right from your heart, you can call the name of Jesus and can pray. అయితే నువ్వు గట్టిగా అరవనవసరం లేదు, కానీ నువ్వు చిన్నగా ఆ యొక్క యేసు నామాన్ని ఉచ్చరించినప్పుడు నీ జీవితంలో దేవుడు సన్నిధి వస్తుంది. Begin to call this name and see. ఒకసారి ఈ యొక్క యేసు ప్రభు యొక్క నామాన్ని పిలిచి చూడండి. I was in COVID for the prayer meeting, for the meetings. నేను ప్రార్థన కూటాలకు వెళ్ళాను. One man was there who was driving the car. ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆయన కారు నడుపుతూ ఉన్నాడు. I need to go for my evening meeting. అయితే నేను ఈవినింగ్ కూటానికి వెళ్ళాలి. I just prayed, prepared myself, I entered in the car and sat. అయితే నేను అప్పుడే కొద్దిసేపు ప్రార్థన చేసి కారులో కూర్చున్నాను. He began to, you need to take me to the place where there is prayer. ఎక్కడ ప్రార్థన నిర్వహించబడుతుందో అక్కడ ఆయన కారులో తీసుకొని వెళ్ళాలి. He is not starting his car. అయితే ఆయన కారు స్టార్ట్ చేయట్లేదు. He is seeing my face and is crying. ఆయన నా మొహం చూస్తున్నాడు, ఏడుస్తున్నాడు. He is going on crying. ఆయన ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. He began to speak in other language. ఆయన ఇంకొక భాషలో మాట్లాడుతున్నాడు. I sense there is a evil spirit is in him. అయితే నేను అనుకున్నాను ఆయనలో దురాత్మ ఉందేమో అనుకున్నాను. Now I can't lay my hand and pray until he tells to me. అయితే ఆయన చెప్పేంత వరకు నేను చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేయలేను. He started his car, but that car is not going into the straight direction. It is going in another direction. అయితే ఆయన కారు స్టార్ట్ చేసి నడుపుతున్నాడు, కానీ ఆ కారు సరిగా వెళ్ళట్లేదు. After 10 minutes he said to me, sir, something is happening when I seen you when you sat in my car. అయితే ఆయన అన్నాడు, నేను కూర్చొని నువ్వు నా పక్కన కూర్చున్నప్పటి నుంచి నాలో ఏదో జరుగుతుంది అన్నాడు. I know something is troubling me, some other person is speaking to you. అయితే నాలో ఏదో జరుగుతుంది అని ఆయన చెప్పాడు. Can you lay your hand and pray for me? నువ్వు చేయి పెట్టి నా కోసం ప్రార్థన చేస్తావా అని అడిగాడు. Before I lay my hand, నా చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేయక ముందే 56 names that man said that devil has left. 56 devils was in him. అయితే 56 దయ్యాలు ఆయనలో ఉన్నాయి, అవన్నీ ఆయన నుంచి వెళ్ళిపోయాయి. Once he was healed, once that he was delivered, ఒక్కసారి ఆ దురాత్మల చేత ఆయన విడిపించబడ్డ తర్వాత he is asking me, ఆయన అడుగుతున్నాడు, why you are here and where I need to take you? నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకున్నావు, నేను ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి నేను అడుగుతున్నాడు. That was the word when he was spoken to me. ఆ మాట ఆయన మాట్లాడాడు. I said to him, you are delivered like this. He took me to the place again. He brought complete family of him for prayer meeting. అయితే నేను ఆయన చెప్పాను, నువ్వు ఇలా దురాత్మ చేత నింపబడ్డావు, నువ్వు విడుదల పొందావు, నన్ను పలానా ప్రాంతానికి తీసుకెళ్ళాడు. దాని తర్వాత ఆయన అంత కుటుంబాన్ని కూడా ప్రార్థన తీసుకొని వచ్చాడు. When I was coming back to India, he came and said, sir, we removed everything. We kept the Bible and we are following this Bible and we're going to take a baptism. అయితే ఈ సంఘటన బహరీన్లో జరిగింది, గల్ఫ్ దేశంలో బహరీన్లో జరిగింది. ఇక ఆయన కారులో ఉంచి వదిలిపెడుతున్నప్పుడు, సార్ నేను ఈ బైబిల్ని నేను ఇప్పటి నుంచి చదువుతాను, నేను బ్యాప్టిజం కుటుంబం అంతా బ్యాప్టిజం తీసుకుంటాను అని వాళ్ళు చెప్పారు. More than 135 family people saved through one man. ఆయన ఒక్క వ్యక్తి వల్ల సుమారు 130 మంది రక్షించబడ్డారు. God has such kind of plan. దేవుడు మన ప్రార్థన ద్వారా అంత గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉంటాడు. Which you will not expect, that things he will do. నువ్వు ఏదైతే ఊహించవో అలాంటి కార్యాలు దేవుడు చేస్తాడు. He know which switch to on, and once when we on that one switch, we are going to bring power. అయితే మనం ఓ స్విచ్ చేస్తాము, అది మనకి లైట్ వెలిగిస్తుంది. He will put right switch in our life where the power we are going to extend in the life of the people. అయితే మన జీవితంలో ఒక్క స్విచ్ని దేవుడు ఆన్ చేస్తాడు. ఆ స్విచ్ ఆన్ చేయడం వల్ల మన ద్వారా ఆ ప్రార్థన శక్తి ప్రవహించి అనేక మంది జీవితాలను వెలిగిస్తుంది. My precious brother, my precious sister, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరా, never give a break to your prayer. ఎప్పుడు కూడా నీ ప్రార్థనని ఆపేయొద్దు. Never give a break to your Bible reading. ఎప్పుడు కూడా నువ్వు బైబిల్ చదవడం ఆపేయొద్దు. Never give a break to your fasting prayer. ఎప్పుడు కూడా నీ ఉపవాస ప్రార్థన ఆపొద్దు. One day that prayer only will going to stand with you. ఎందుకంటే అదే ప్రార్థన నిన్ను కాపాడుతుంది. It will going to stand with you. ఆ ప్రార్థన నీతో నిలబడుతుంది. Once that prayer stands with you, automatically things will change. ఎప్పుడైతే ఆ ప్రార్థన నీకు తోడుగా ఉంటుందో నీ జీవితంలో అనేక మార్పులు జరుగుతాయి. My precious brother, my precious sister, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరా, every time when you are praying, that prayer will going to be stored in one place, and when the time comes, God will turn impossible things into possible. నువ్వు చేసే ప్రార్థన ఏది వృధాగా వెళ్ళదు. ఆ ప్రార్థన అంతా అలాగా ఉండి ఎప్పుడైతే నీకు అవసరమవుతుందో అప్పుడు దేవుడు ఆ ప్రార్థన శక్తి ద్వారా దేవుడు అసాధ్యమన్నీ కూడా సుసాధ్యము చేస్తాడు. 3 years 6 months Jesus continually prayed night and day. 3 సంవత్సరాలు 6 నెలలు యేసు ప్రభు
దీవారాత్రులు ప్రార్థన చేశాడు. Jesus know very well what are the things will going to happen. యేసు ప్రభుకు తెలుసు ఏం జరగబోతుందో. Because the Judas Iscariot was with him. ఎందుకంటే యూదా ఇస్కారియోతు ఆయనతో ఉన్నాడు. Jesus know very well he is the man who is going to betray him. యేసు ప్రభుకు తెలుసు యూదా ఇస్కారియోతు ఆయన అప్పజెప్పబోతున్నాడని. Yet Jesus kept with him. అయినా కానీ యేసు ప్రభు యూదా ఇస్కారియోతు ఆయనతో పెట్టుకున్నాడు. Jesus thought one day this man will going to change. యేసు ప్రభు అనుకున్నాడు ఒక్క రోజు ఈ వ్యక్తి మారతాడు. But nothing happened to him. ఏది ఆయనలో ఎలాంటి మార్పు జరగలేదు. Why nothing happened to him? ఎందుకు యూదా ఇస్కారియోతులో ఏమీ మార్పు జరగలేదు. His focus was not on Jesus, but his focus was on the money. ఎందుకంటే యూదా ఇస్కారియోతు యొక్క దృష్టి యేసు ప్రభు మీద లేదు, కానీ డబ్బు మీద ఉండింది. He is every day watching the money, taking the money, stealing the money. Jesus no. ప్రతిరోజు ఆయన డబ్బును చూస్తున్నాడు, డబ్బును దొంగతనం చేస్తున్నాడు. అవన్నీ యేసు ప్రభుకు తెలుసు. Or you don't know how much money you are having and where you are keeping, and when the money goes, are you not know something is missing from you? అయితే చూడండి, యేసు ప్రభుకి డబ్బు ఎక్కడ పోతుంది, ఏమైతుంది, ఎంత దొంగతనం చేసిన అంత తెలుసు. He know very well. యేసు ప్రభుకి అంతా తెలుసు. He know very well. ఆ యేసు ప్రభుకి అంతా తెలుసు. Because his eyes was not on Jesus Christ of Nazareth. ఎందుకంటే ఆయన దృష్టి యేసయ్య మీద లేదు. Jesus began to pray and pray and pray and pray. యేసు ప్రభు యూదా ఇస్కారియోతు కోసం ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు. One day he sent him for mission work. ఒకరోజు ఒక పరిచర్య కోసం ఆయన పంపించాడు. Luke chapter 9, Luke chapter 10 go through. Very interesting story. అయితే లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయం 10వ అధ్యాయం చదవండి. He went and preached that the Bible tells the fallen angel, the lighting angel also left and went. చూడ యూదా ఇస్కారియోతు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ వాక్యం చెప్పినప్పుడు దయ్యములు దురాత్మలు వెళ్ళిపోయినట్లుగా రాయబడ్డది. People were healed. అయితే ప్రజలు స్వస్థత పొందారు. The people were filled with peace. ప్రజలకు శాంతి సమాధానం వచ్చింది. They came back. వాళ్ళు తిరిగి వచ్చారు. Jesus was expecting at least this miracle, this thing will going to change him. అయితే యేసు ప్రభు అనుకున్నాడు యూదా ఇస్కారియోతు ఇదంతా చూసిన యూదా ఇస్కారియోతు ఇప్పుడైనా ఆయనలో మార్పు వస్తుందని అనుకున్నాడు. Yet he never changed. కానీ ఆయనలో మార్పు రాలేదు. See his life story. చూడండి ఆయన జీవితం చూడండి. Peter, John, James was praying and other people were praying. This man was not prayed anywhere. అక్కడ యాకోబు, యోహాను వీళ్ళందరూ ప్రార్థన చేశారు, కానీ యూదా ఇస్కారియోతు ఎక్కడ కూడా ప్రార్థన చేసేవాడు కాదు. Always his eyes was watching what thing is coming to Jesus, what thing you need to put in the bag, what thing you need to put in the pocket. ఎప్పుడైతే యూదా ఇస్కారియోతు దృష్టి ఎప్పుడు కూడా యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఏమొస్తుంది, నేను ఏం తీసుకోవాలి, ఏది బ్యాగ్లో వేసుకోవాలి అని ఆలోచిస్తుండేవాడు. He never changed. ఆయన మారలేదు. When the last moment Jesus said, go and do your work. అయితే చివరిగా యేసు ప్రభు said, go and do your work. నువ్వు వెళ్ళి నీ పని చేసుకో అన్నాడు. In the last supper. ఆ యొక్క కడరాత్రి భోజనంలో. There is not telling, Lord, no, I will not do, I need you. అయితే అక్కడ ప్రభువా నువ్వు నాకు అదంతా వద్దు, నువ్వు కావాలని యూదా ఇస్కారియోతు అడగలేదు. Sorry Lord, I betrayed you. Please forgive me. No need this thing. I want to change my life. ప్రభువా నన్ను క్షమించు, నేను నిన్ను మోసం చేశాను అని యేసు ప్రభు దగ్గర రాలేదు. He did not ask. ఆయన అడగలేదు. He did not ask. ఆయన అడగలేదు. When Jesus is on the cross, కానీ ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు శిలువ మీద ఉన్నాడో, when he started his work and put the first step, అప్పుడు ఆయన మొదటి అడుగు వేశాడు. when Jesus put a first step, యేసు ప్రభు మొదటి అడుగు వేశాడు. that time is crying and telling, oh, I betrayed my Jesus. ఆ సమయంలో నేను నా యేసయ్యను మోసం చేశాను అని ఏడుస్తున్నాడు యూదా ఇస్కారియోతు. Jesus is carrying the cross to give the life now. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఆ యొక్క సిలువని జీవం ఇయ్యడానికి మోస్తూ ఉన్నాడు. Now he's going to die on the cross because he need to give a life for you and life for me, and you need to take our life and sin on him. అయితే యేసు ప్రభు ఆ యొక్క సిలువ మరణం ద్వారా నీకు నాకు జీవాన్ని ఇవ్వడానికి ఆ మరణం కూడా వెళ్తూ ఉన్నాడు. Now the Judas is crying. Judas Iscariot is crying. ఒకవైపు ఆ యూదా ఇస్కారియోతు ఏడుస్తున్నాడు. He went back to give the 30 pieces. ఆ యొక్క 30 నాణాలు తిరిగి ఇచ్చేయడానికి వెళ్ళాడు. They never taken. వాళ్ళు తీసుకోలేదు. They said, you whatever you want to do yourself, you please do it. Now we can't do anything. నువ్వేం చేస్తావో ఆ డబ్బులతో చేసుకో, నేనేం చేయలేను వాళ్ళు చెప్పారు. He hanged and died. ఆయన ఉరేసుకొని చనిపోయాడు. One word I want to tell to you in this place. ఒక్క మాట ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Today some people will maybe like a Judas Iscariot. కొంతమంది యూదా ఇస్కారియోతు లాగా ఉండొచ్చు. God is doing everything for me. He loves me. Even though I steal money, even though I tell lies, even though I do this thing wrong, even though I do this thing, still Jesus loves me. Jesus is with me. చూడండి, యేసు ప్రభు మనం ఎన్ని తప్పులు చేసినా, ఎన్ని అబద్ధాలు చేసినా, ఎన్ని మోసాలు చేసినా, ఏం చేసినా మనల్ని ఇంకా యేసయ్య మనం ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు. But one day will going to come when the Jesus will put a step from your life outside. That time
whatever you do, he will not listen to you. ఒకసారి నువ్వు అలా ఉండి నువ్వు ఒక్కసారి యేసయ్య నీ జీవితంలోంచి బయటికి అడుగు వేస్తే ఇక నువ్వు ఏం ప్రార్థన చేసినా ఏం చేసినా ఏది ఫలించదు. If you cut 100 goat also, 100 lamb also, he will not listen. నువ్వు 100 గొర్రెలు బలి He will not take animal offering, but I'm telling to you example. నువ్వు 100 గొర్రెలు బలి ఇచ్చినా నువ్వు ఏది కూడా దేవుని సంతోషపెట్టలేదు. Always remember one thing. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, when he is with you and when he is with me, we need to settle the things. మనము ఆయన మనతో ఉన్నప్పుడు మనం ఆయనతో ఉన్నప్పుడే అన్ని పరిష్కరించుకోవాలి. But once he moved out from our life, ఒక్కసారి యేసయ్య నీ జీవితం నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతే we will never enter into heaven. మనం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళము. We will never enter into heaven. మనం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళము. The last thing I'm going to tell, three things I'm going to tell, I'm going to close. నేను ఒక 3 విషయాలు చెప్పి ముగిస్తాను. Our prayer not only it will going to be here and helping us, మన ప్రార్థన ఇక్కడే ఉండి మనకు సాయం చేస్తూ ఉంటుంది. even in heaven our prayer will going to help, and the Bible reading also will going to help. మన చేసే ప్రార్థన, మనం చదివే వాక్యము పరలోకంలో కూడా మనకు సాయం చేస్తుంది. Because many times we think going to the heaven achievement is finished. అయితే పరలోకానికి వెళ్తే మన పని అయిపోయింది అనుకుంటాం. No, when we enter in heaven, there only the real story will going to start. ఎందుకంటే పరలోకంలోనే అసలైన స్టోరీ మొదలవుతుంది. You just imagine, ఒక్కసారి ఆలోచించు, after we are going to heaven, ఒక్కసారి పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు 3 times 3 place there will be the filter. 3 రకాలుగా ఫిల్టర్ చేస్తాడు దేవుడు. Point number 1. ఒకటి, మొదటిగా When the 1,000 years when you and I am with Jesus Christ of Nazareth, 1000 సంవత్సరాలు మనం దేవుడితో యేసు ప్రభుతో ఉంటాము. the Bible tells some saints have fall down. అయితే కొంతమంది ఆ యొక్క పరిశుద్ధులు పడిపోతారు. They say the devil came and they took down and went. అయితే ఆ యొక్క సాతాను వాళ్ళందరి పరిశుద్ధులను తీసుకొని కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. You imagine we are in heaven and the 1000 years ruling, still the devil is coming and the saints are falling. చూడండి, 1000 పరిపాలనలో ఉన్నాము, యేసు ప్రభుతో ఉన్నాము, కానీ ఇంకొక వైపు సాతాను పరిశుద్ధులను కూడా పడేస్తూ ఉంది. Even there is no guarantee for you, for me. అయితే అక్కడ కూడా గ్యారంటీ లేదు. When we will going to have the guarantee? ఎప్పుడు గ్యారంటీ ఉంటది? When we will going to be the people of prayer even in heaven. పరలోకంలో కూడా ప్రార్థించే వారిగా ఉన్నప్పుడే మనము స్థిరముగా ఉంటాము. The first thing, the second thing, రెండవదిగా God is separating a goat and the lamb. దేవుడు గొర్రెల్ని మేకల్ని వేరు చేస్తాడు. Sitting before the white throne is separating goat and lamb. ఆ యొక్క ధవల సింహాసనం మీద కూర్చొని గొర్రెల్ని మేకల్ని వేరు చేస్తూ ఉన్నాడు. It's not in this earth. అది భూలోకంలో లేదు, It's in heaven. అది పరలోకంలో. Lamb all will be with God, goats all will be thrown down. అయితే గొర్రెలన్నీ కూడా దేవుడితో ఉంటాయి, మేకలన్నీ కూడా ఆ యొక్క నరకంలో ఉంటాయి. In heaven this thing is happening. ఇది పరలోకంలో జరుగుతూ ఉంది. How much you and I must be the people of prayer. ఎంతగా మనం ప్రార్థించే వారిగా ఉండాలో ఒక్కసారి గమనించుకోండి. We must make a habit in our life to pray. మనము జీవితంలో ప్రార్థన ఒక అలవాటుగా చేసుకోవాలి. Third thing, మూడవదిగా heaven will going to pass away, the earth will going to pass away, but the word of God will not pass away. భూమి ఆకాశము గతిస్తుంది కానీ మన దేవుని యొక్క వాక్యము గతించదు. This is a third filter. ఇది మూడవదిగా. Heaven also is going away, earth is also is going away. అయితే భూలోకం ఆ రోజు ఉండదు, పరలోకం కూడా ఉండదు, And the word of God is there. కానీ దేవుని వాక్యం అక్కడ ఉంది. Can you imagine how powerful the word and how powerful the prayer? ఎంత శక్తివంతమైంది ప్రార్థన, దేవుని వాక్యం ఒక్కసారి ఊహించుకోండి. How we are going to enter into the new Jerusalem? ఎలా మనం నూతన యెరూషలేములోకి వెళ్ళబోతున్నాం? As a little God, we are going to enter in our new Jerusalem, which God is going to make. అయితే ఆ నూతన యెరూషలేములో మనం ఒక చిన్న దేవుడిగా మనము కూడా నూతన యెరూషలేములోకి మనం ప్రవేశించబోతున్నాం. Our God will going to be a very big God. దేవుడు గొప్ప దేవుడుగా ఉండబోతున్నాడు. We are going to be the small God. మనం చిన్న దేవుళ్ళుగా మనం ఉండబోతున్నాం. What is the nature and the character of God? దేవుని యొక్క స్వభావము ఏంటి? He is a man, he is a God of prayer. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క స్వభావము ప్రార్థించే స్వభావము. He is a God of prayer. దేవుని యొక్క స్వభావము ప్రార్థించే స్వభావము. That nature must come in this earth to see the things even in heaven also. మన జీవితంలో ఆ స్వభావం రావాలి, పరలోకంలో ఉన్న విషయాలను చూడాలి అంటే. Shall we close our eyes and look to God? మనం లేచి నిలబడి ప్రార్థనలో దేవుడి వైపు మనం ప్రార్థించాలనుకుంటున్నామేమో, కానీ మన నిరాశలు, మన నిస్పృహలు, మన కష్టాలు,
మన ముందున్న సవాళ్ళు, మన శరీరము బలహీనత ఇవన్నీ జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ అడ్డుగోడగా ఉన్నాయేమో. బట్ ఈరోజు ప్రభువా, ప్రార్థించే శక్తి నాకు ఇవ్వు, ప్రార్థనలో ఏకాంతంగా గడిపే శక్తి నాకు ఇవ్వు, ప్రార్థనలో ప్రార్థించే స్వభావం నాకు ఇవ్వు ప్రభువా. ఎస్ లార్డ్, మేము అన్ని పనులు చేస్తున్నాం కానీ ప్రార్థన చేయట్లేదు. ప్రార్థన చేయడానికి సమయం లేదు మాకు. చాలా బిజీగా ఉన్నాం ప్రభువా. కానీ ఈరోజు ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యత నేర్చుకున్నాం. ఎస్ లార్డ్, నా జీవితంలో అసాధ్యమైనవి సుసాధ్యము కావాలి అంటే నేను ప్రార్థించేవాడిగా ఉండాలి. నేను భూలోకంలో పరలోకంలో నేను గుర్తింపు పొందాలి అంటే నేను ప్రార్థించేవాడిగా ఉండాలి. క్రైస్తవుడు అంటే ప్రార్థించేవాడు. క్రైస్తవుడు అంటే ఒక నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నవాడు. ఆ నిరీక్షణ ఏం తీసుకొని వస్తుంది? నీ ప్రార్థనే నీకు నిరీక్షణ తీసుకొని వస్తుంది. నీ ప్రార్థన నీలో మార్పును తీసుకొని వస్తుంది. నీ ప్రార్థనే నీ పొరుగువారి జీవితంలో మార్పును తీసుకొని వస్తుంది. నీ ప్రార్థనే తోడేలులాగా నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని నీకు హాని చేయకుండా నీకు మేలు చేసే విధంగా చేస్తుంది. నీ ప్రార్థనే నీ జీవితంలో ఒక శక్తి అయి నిన్ను నడిపిస్తుంది. ఓ థ్యాంక్ యూ జీసస్. నీతో నేను నడవాలని, నీతో నేను ఉండాలని, నీతో నేను నడవాలని, నీతో నేను నడవాలని. ఆశయ చిన్న ఆశయ, ఓ యేసయ్యా నీవే తీర్చాలయ్యా. ఆశయ చిన్న ఆశయ, ఓ యేసయ్యా నీవే తీర్చాలయ్యా. ఆశయ చిన్న ఆశయ, ఓ యేసయ్యా నీవే తీర్చాలయ్యా. నడవలేక నేను ఈ లోకయాత్రలు బహుబలహీనుడనైతినయ్యా. నడవలేక నేను ఈ లోకయాత్రలు బహుబలహీనుడనైతినయ్యా. నాలో పట్టి నీతో నన్ను నడిపించుమయ్యా నా యేసయ్యా. నా చేయి పట్టి నీలో నన్ను నడిపించుమయ్యా నా యేసయ్యా. నీతో నడవాలని, నీలా ఉండాలని చిన్న ఆశయ నీవే తీర్చాలయ్యా. ఆశయ చిన్న ఆశయ, ఓ యేసయ్యా నీవే తీర్చాలయ్యా. ఆశయ చిన్న ఆశయ, ఓ యేసయ్యా నీవే తీర్చాలయ్యా. We'll pray. ప్రార్థించుకుందాం. Hallelujah, Jesus. శబరకర. Rino rikona rishatorapa. Thank you, Lord. Rino rikochotoropa. Thank you, Jesus. Ashatu Raja. Yahweh,
Yehovah. Reno Rikona Rishatorapa. Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I pray in a precious name right now. Hallelujah. Set them on holy fire, Jesus. Amen. Set everyone on fire, Jesus. Amen. The anointing of holy fire. Amen. Anointing of holy fire. Amen. Anointing of holy fire. Amen. Set everyone. Amen. Set everyone. Amen. It is not demand, it is not command, it is a request time. Amen. Dad, it is request. Set on fire, Jesus. Hallelujah. Set on fire. Amen. Set on fire. Thank you, Let the Jesus. Spirit and the grace descend upon them to read Bible and to pray continually. Let the Spirit of the prayer work in them around the clock, O God. Amen. Amen. Let the Spirit of prayer descend upon them. Amen. Spirit of prayer, Jesus. Amen. Spirit of prayer. Amen. The Spirit of prayer. The Spirit of the prayer which was upon you, Jesus. Let it come upon everyone. Amen. Come upon everyone. Amen. Fill with that Spirit, Jesus. Amen. To pray. 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 Amen. To become a people of prayer. Amen. The Spirit of the prayer is coming. Receive. Jesus is filling you with the Spirit of prayer. Spirit of prayer. Receive. ప్రార్థన ఆత్మ నీ మీదకి వస్తుంది. Receive. పొందుకో. Receive. నువ్వు పొందుకో. పొందుకో. The Spirit of prayer is coming. ప్రార్థన ఆత్మ నీ మీదకి వస్తుంది. It is Jesus Christ of Nazareth is filling you with the Spirit of prayer. యేసు ప్రభు తన ప్రార్థన ఆత్మతో నింపుతున్నాడు. Receive. పొందుకో. Receive. పొందుకో. Receive. పొందుకో. Receive. పొందుకో. Rina Rikona Rishatorapa. కరబా. Hallelujah. 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 ఓ రబా. Hallelujah. ఓ రబా రబా శిఖరబా. Thank you, Jesus. Touching your wounded feet, I'm giving you glory, honor, and praises to your name, O God. ఓ In ప్రభువా, Jesus' precious నీ Christ. గాయపడిన పాదాలను ముట్టుకుని నీకే ఘనత మహిమ ప్రభావములు ఇస్తూ ఉన్నాను నాయన.